Дорогие друзья, по первым кадрам, конечно же, вы поняли, что речь сегодня пойдет о винодельне и вине. Мы едем на голландские высоты, где есть немало всевозможных достопримечательностей, из которых мы показывали пока только заповедник Гамла. Но сегодня у нас другие планы. Мы едем осуществлять давнишнюю мечту Павла. Сегодня мы познакомимся и вас познакомим с прекрасной винодельней, название которой звучит на иврите Рамат ха-Голан, то есть голландские высоты. Мы будем учиться правильно пить вино и, конечно же, поделимся этим с вами. Мы проезжаем по живописным горам Верхней Галилеи. Видите этот мост? Под ним протекает знаменитая река Иордан. Цель нашего путешествия – небольшой городок на голландских высотах – Кацрин, где расположилась винодельня, встречу с которой мы так ждем. Мы почти на месте. Это производственные мощности винодельни голландские высоты. В центре посетителей винодельни все радует глаз: и вход, и двор с маленькими виноградниками и уютными беседками, и интерьер зала, где подается вино и проводятся дегустации. Нам все здесь очень нравится. שלום לכולם, אנחנו כאן במרכז רמת הגולן, ביקב שחלמתי מזמן להגיע לכאן ולספר שאני קונה בחנות רמי לוי מאונט חרמון של אינדיגו שאני אוהב, יומי. זאת אומרת, יין מאוהב שלי שלא כזה יקר, אבל איכות וגישה שלו ממש טובה. ואני רוצה להציג את
טל, עובד של מרכז נעים המבקרים, מאוד. שיספר לנו כמה מילים לצופים היקרים שלנו לגבי מה הם עושים, ושאלה ראשונה שלי, מה היסוד, קצת היסטוריה על יקב הזה נפלא שלפי דעתי הוא ממש בינלאומי, וגאים שיש כזה בארץ. לגמרי, כן. אז באמת יקב רמת הגולן נוסד בשנת 1983 על ידי 8 יישובים, 8 קיבוצים, בעצם קואופרטיב שהתאחדו יחד על מנת להקים את יקב רמת הגולן. החזון של היקב מאז ועד היום זה בעצם ליצור יינות איכות. דבר שבשנים ההם, למי שמכיר, לא היה כל כך ניתן למצוא בארץ. כן היו יינות ישראלים, אבל לא יין שהיה אפשר נאמר לשלוח אותו לתחרות בצרפת או ארצות הברית ולעמוד מאחריו ולהיות מה שנקרא, להיות גאים. כבר בבצי הראשון כתבנו מדליות זהב בצרפת ובארצות הברית. באמת זה רעיון שהתגבש עוד אפילו קודם לכן, באמצע סוף שנות ה-70, התחילו לטעת פה כרמים. היו פה ביקור של חבר'ה מקליפורניה, מומחים. כן, שיש שם לחקלאות. תרבות של יין חזקה מאוד. לגמרי, כן. הם דגמו פה את הקרקע של רמת הגולן, גילו באמת שהקרקע פה הבזלתית שמאוד ייחודית, כי זה האזור היחיד בישראל באמת הגולן עם סוג כזה של קרקע, קרקע בזלתית, מאוד עשירה במינרלים, מברזל, מנקזת מים בצורה פנטסטית, ממש אופטימלית לגידול ענבי יין. אז לא רק בעקבות הבשורה הזו, זאת אומרת, זה גם רעיון שכבר התגבש עוד זאת אומרת, מ-83 זה התחיל סיפור? הקימו, כן, רשמית, אבל זה כבר תהליך שהתגבש ככה כמה שנים קודם לפני. ושמעתי שזה בזמן, בהתחלה מכרתם לחו"ל לגמרי, שלא כל כך בישראל, אבל אפילו שם באנגלית מופיע, מאונט הרמון, ג'ורדן, כן? בלוגו שלכם. למעשה אנחנו, כמו שאתה מכיר, מרמי לוי, לחששות שיווק גדולות וגם לחנויות יין בארץ, אפשר למצוא אותנו היום בכל הארץ וגם הרבה מאוד בחו"ל, זאת אומרת, אנחנו משקים, הרוב נמכר בארץ, לפי השנה האחרונה, באזור ה-28%. זה ממש מעולה, שאנחנו נהנים גם. לגמרי, ברור, ברור. אבל בכל זאת ניתן באמת למצוא אותנו מעל 30 מדינות היום ברחבי העולם, מצפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה לדרום אמריקה, כמובן אירופה, ארצות הברית, אמרנו כבר, אסיה. זה יופי, כל הכבוד. אנחנו טיילנו כאן בגליל עליון והגענו לרמת הגולן והרגשנו שעולים, ממש עולים למין כזה גבעות, שגובה שלהם די גבוה. ושאלה שלי, איך הכלי מיוחד הזה ספציפי משפיע לאיכות של היין, לתהליך הייצור שלו, בעסק שלכם? אז באמת יקב רמת הגולן מאופיין מלבד זה, כמו שדיברנו, שהקרקע פה מאוד ייחודית והבזלתית מאוד אופטימלית לגידול ענבי יין, גם האקלים פה הוא מאוד מאוד מיוחד. זו גם הסיבה שאנחנו בעצם יכולים לאפשר לעצמנו לטעת ולגדל מספר יחסית מאוד רב של זני ענבים שונים. היום אנחנו מתעסקים עם 19 זנים שונים של ענבי יין. 19? שגם בהשוואה עולמית ליקבים מחוץ לארץ זה מספר שהוא מאוד מאוד גבוה. ובאמת הסיבה לכך זה הבדלי האקלים המאוד מאוד משמעותיים שיש לנו פה ברמת הגולן. אם ניקח את הכרמים שלנו בדרום רמת הגולן לדוגמה, שם מאוד חם ויבש, החורף שם לא מורגש כל כך, לא כל כך קר וגשום, אז שם נגדל בעיקר את הזנים כמו המוסקת קנלי של מוסקת, גם הוא מסדרת חרמון, מי שמכיר יין קינוח מתוק. בוודאי, בוודאי. שבאמת יותר מתאים ליהנות קינוח מתוקים. נשים אוהבות. בדיוק, נכון, בגלל השמש החזקה שם, רמת סוכר גבוהה בענבים, מאוד מתאים לסגנון הזה של היינות האלו. יש לנו את מרכז רמת הגולן, שזה יותר אקלים ים תיכוני, אפשר להגדיר אותו, חורף יהיה יותר קריר וגשום, הקיץ עדיין נשאר חם ויבש, שם נגדל בעיקר את הזנים האדומים הקלאסיים שלנו. וואו, שאני אוהב של ירדן. לגמרי, אז חלקם... קברנה פרנק שלי. איפה הוא מגדל? הוא דווקא נמצא גם בצפון הרמה. בצפון. אבל יש לנו גם, השלב הבא שמובילתי, צפון רמת הגולן, עוד אזור אקלים מאוד מאוד ייחודי בפני עצמו. חורף מאוד 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 קר, בטח ביחס לישראל, אפילו מושלג כל שנה בהרבה מאוד חלקות שלנו, כרמים שעוברים... מאונט הרמון, שיש שם ממש מקום. כרמים שממש עוברים את ה-1,000 מטרים גובה מעל פני הים. שם נגדל בעיקר את הזנים הלבנים הקלאסיים, שאוהבים יותר קור, יותר מתאים עבורם, אבל כמו שהבנת, גם חלק מהאדומים שגדלים שם נהדר. איפה שרדנה גמלה? גמלה, מהצויים. שרדנה אז באמת בצפון הרמה. בצפון גם. כן. אז הכי טוב בצפון. כן, לזנים מסוימים. כן. יש זנים שכמו שאמרנו, אם נגדל אותם בדרום הרמה, זה יהיה אופטימלי עבורם.
אחרים יהיו בצפון הרמה. וגם חשוב שיש פה, שמעתי שבלילה נניח יותר קריר כאן, ביום חם, הבדלים האלו של טמפרטורות, זה חשוב לכרמים. כן, בטח, זה מאוד מאוד חשוב, הבדלי הטמפרטורות האלו, תורם לגידול הענבים כמו שצריך, זה מאופיין באמת, כמו שדיברנו, בעיקר בצפון הרמה, אפילו עכשיו ביולי-אוגוסט, צפון רמת הגולן, במקומות הקרים של מעל 1,000 מטרים גובה, ביום יהיה חם, כי בכל זאת אנחנו בישראל, אבל בלילה לגמרי אנשים שגרים שם מתכסים עם סוואטשר או שמחה, זה לא מחזה נדיר. זה יפה מאוד, אפשר להגיד שזה מקום אנדמי לחלוטין, שהוא רק קם, אקלים כזה מיוחד ספציפי. אקלים מיוחד שמשולב גם בקרקע מאוד ייחודית. ואתם משתמשים מטבע, זאת אומרת, אתם מקבלים מתנה מטבע, לגמרי. ומייצרים בטכנולוגיות, וגם בניסיון כמובן שקיבלתם. כמובן, ומשתמשים, ואנחנו נהנים. נכון, לגמרי, זה הכי חשוב. זה כל הכבוד, ושמעתי שהיום דווקא מתחיל את הבציר שלכם, לא? נכון, נכון, זה היום הרשמי של תחילת הבציר, התחילו ליצור פינו נואר, זן ענבים אדום. פינו נואר, ליין מבעבע. נכון, ליין מבעבע שלנו. אז בהחלט התרגשות גדולה, התחלנו באמת רשמית את הבציר היום, מאוד כיף. ובואו נדבר על המרכז המבקרים שאני אמרתי כבר שהרגשתי כמו בבית. היה לי הרגשה, אני מורה דרך, פעם ראשונה הגעתי לכאן כי הייתי עסוק בדברים אחרים, אבל הנה, הזדמנות, הגעתי עכשיו ונהניתי. הרגשה כמו שהייתי פה, כל כך נעים כאן, כל כך חברותי, ביתי, ומגוון פעולות, קראתי קצת באינטרנט שאתם עושים אירועים פה, כל מיני דברים, שמועדון של לקוחות. תספר קצת על זה. נהדר, אז קודם כל באמת ברוכים הבאים. תודה. ובאמת מרכז המבקרים שלנו, אחרי להם הרבה מאוד פעילויות שונות ומגוונות, החל באמת מסיורים, מסיור קלאסי של שעה ביקב עם הסברים, עם ביקור באולם חביות, עם טעימה מודרכת של יינות שונים יחד עם מדריכי היין שלנו, לסיורי VIP מקצועיים, פרטיים. עם ג'יפ לכרמים. מסיור בדיוק בכרמים, שמשלב בתוכו גם את הפן החקלאי, את כל ההסברים האלה. סיור למרתף גם, כן. נכון, יש לנו ארוחות שף פרטיות, כמו שעשית שיעורי בית יפים. זה מאוד אוהבים עוקפים, לאכול טעים, לשתות יין, ליהנות. יש לנו פה שפית פרטית שאנחנו עובדים איתה, שמגיעים ממש, עושים סיור ביקב, ממשיכים הלאה למרתף, לארוחה פרטית. משולבת עם טעימות של יין כמובן תוך כדי ארוחה. מזמינים מוזיקאים לכאן גם? יש לנו הופעות לפעמים? מפעם לפעם יש לנו הופעות, אמנם שהשנה וחצי האחרונה היה יחסית מאתגר בגלל הקורונה, אבל לפעמים אנחנו עושים גם אירועים. כולם פגענו בזה. לגמרי. אבל כן, מפעם לפעם עושים גם אירועים פה בגינת מרכז המבקרים. אני חושב שיש מוזיקה של יין. מה אתה חושב? איזה סגנון מתאים ליין שלך? של מוזיקה. אני חושב שזה עניין של טעם שלי, כמו שאנשים שואלים אותי, איזה יין הכי טוב. כן, כן. מה שטעים לך. כל סגנון, מגוון שלו, כן. בדיוק, לגמרי. כל אחד ומה שהוא אוהב. אני מאוד מודה לך, ותודה רבה על האירוח. אני מאחל לכם בשגשוג כמה שיותר קליינטים יהיה, וכמובן אנחנו נספר לצופים היקרים שלנו על המקום נפלא, ומזמינים כל הצופים שלנו לכאן, בחול גם, מתי שהסתיים את הנגיף, הגיעו תיירים מחול, שמאוד אוהבים יינות, ושואלים אותי מאוד פעמים איפה העקבים, מה היסוד שלהם, אנשים שביקרו באיטליה, בצרפת, במדינות ששם מייצרים יין הרבה. נכון, ואגב, בהקשר הזה של תיירים מחול, אנחנו באמת מקבלים פה סיורים במגוון שפות שונות, לא רק בעברית כמובן, אלא גם באנגלית. איזה שפות הכי פופולריות? עברית ואנגלית כמובן, אבל אנחנו גם מקיימים בשפות כמו גרמנית, נורווגית ורוסית. איזה יופי. זאת אומרת, אנחנו גם במועדון. מועדון שלכם. לגמרי, כן. אז אני מאוד מודה לך, תודה רבה טל. בשמחה. סבבה. בכיף. Мы очень благодарны руководителю Центра посетителей винодельни Ганену и его работникам, которые приняли нас с большим радушием. И самым большим сюрпризом оказалось то, что нас сопровождала на русском языке гид и дегустатор винодельни Тамара, которая очень любит свое дело и готова говорить о виноделии бесконечно. От нее мы узнали очень много нового и интересного о мире вина. Тамар, я вижу здесь
замечательные резервуары, какие-то колоссальных размеров, из нержавеющей стали, такие качественные. Да. Что же там внутри хранится? Ну, у нас где-то 330 баков. Для хранения. Вообще-то это наш винзавод. Это винзавод. Сердце производства. Это сердце. Все винограды, начинают здесь. Те, которые называются молодыми винами, мы об этом сейчас поговорим, заканчивают здесь свой процесс. И те, которые мы можем хранить в бочках, входят в комнату бочек и возвращаются в винзавод. Я знаю, что это странно видеть. Люди очень удивляются, что это вино и вся вот эта вот классика вина и, конечно, романтика и так далее. Но нержавеющая сталь – это самый хороший материал в нашу эру для еды вообще и в медицине, как вы обращаете внимание. Самое главное, они не дают никакой свой вкус в вино, которое мы не хотим. Мы вообще-то в мире вина, если мы подумаем об этом, мир вина, что он тысячами годами вообще в мире, если мы посмотрим на Францию, конечно, каждый раз сравнивать с Францией, с Италией, с другими странами, нам только 39 лет. Да, но все-таки мы растем. Мы растем, и даже мы не верили, что мы будем столько расти. И для нас каждый год это сюрприз, И те награды, которые мы приносим каждый год, это для нас на самом-то деле радость. Это не так уж и просто. Какая прелесть, Лариса, иди-ка сюда. Слева вы видите, они светленькие. Вот они запакованы, смотрите. Они запакованы, а мы их заказываем готовыми. Да, они приезжают из 4 лет с Франции и есть из Америки тоже. Но когда мы их заказываем стандартный 225 литров вина. Мы не хотим никаких кранов со стороны, чтобы не входил лишний воздух, как вы обращаете внимание, и здесь только сверху открыто. От Тамар мы узнали, что бочки на заводе только из дуба. На каждой бочке стоит символ винодельни, а потом ставится баркод. Баркод очень важен. Почему? Потому что после белого вина можно залить в эту бочку красное, но после красного белое никогда. После белого вина можно внести красное. Но после красного, конечно, невозможно белое, это ясно. Но после не каждого красного можно красное. Например, после знаменитого Каберне Савиньон невозможно внести Пино Нуар. Это то, что вы хотите уже попробовать, да? Каберне Савиньон вот мне не удалось. Он очень доминантный, сейчас мы попробуем. Он очень доминантный, он вообще Марло удалось, да. Король вина. Так Пино Нуар намного нежнее, намного фруктовое, намного мягче. Так не после каждого красного можно внести красное. Так что очень важны баркоды. Мы должны знать, что там было, на сколько времени и так далее. Так вы сейчас видите процесс начальный. В этот месяц мы будем продолжать получать бочки, получать. Всего на предприятии есть более 11,5 тысяч бочек, вместимостью в 225 литров каждая. Это примерно 300 бутылок вина. Завод использует бочки только 6 лет. Затем эти бочки продают. На них есть свои покупатели. Их место занимают новые. Помните, мы растем и растем, удивляемся и удивляемся, и каждый раз добавляем. Но все, что вы выращивали целый год на поле, что вы так заботились, где и как, это вот все находится там. Но после того, как брожение, кстати, сахар винограда превращается в алкоголь, так если было брожение до конца, мы остались без сахара, когда мы пьем это вино, у нас высыхает во рту, и поэтому сухое вино. Полусухое, понимаете, чуть-чуть сахар остался, и сладкие почти все натуральные сахара остались внутри. Молодые, так популярные в Израиле повседневные вина линии серии Хермон не помещаются на вытяжку в бочки, которые мы видим. И если их содержать дома в надлежащих условиях,
то они хранятся от 2 до 3 лет с момента сбора урожая. Их желательно пить максимум до 2–2,5 лет, когда они свеженькие, легенькие и недорогие. Они недорогие, они легенькие. И то, что я хотела сказать, не забывайте, мы в Израиле, нам жарко, мы хотим легкие вина. Они очаровательные, совершенно очаровательные. Прелестные, прелестные. И поэтому молодые вина – это радость их пить ежедневно. Как я сказала, очень подходит к нашей погоде в Израиле, очень подходит к нашей легкой еде и так далее. Так, это первая категория молодых вин. Вторая категория – вина прошли процесс брожения, получили немножко характер и входят в бочку. Как мы напомнили, смотря откуда бочка, с какого леса, сколько ей лет, чем она молодая, она дает интенсивные вкусы. Иногда мы хотим эти интенсивные вкусы, иногда нет. Смотря что мы получили с поля, смотря что мы хотели получить, как в прошлом году. Винодел, да? Винодел, это только винодел. Так, конечно, смотря откуда бочка. Еще очень-очень интересно, бочка внутри, она дымная, она с дымом. Есть rare, есть medium, есть well done. Мы работаем с well done, мы работаем с medium. Это Мяушан. То есть копченый А буквально. копченая Закопченности. бочка. Да, и поэтому вы потом в вкусах вина чувствуете эту копченость. Вот эти дымчатые ноты. Да, мы сейчас пойдем на дегустацию, вы это почувствуете. Мы об этом будем говорить и чувствовать, и пробовать. Винодельня «Голландские высоты» производит кошерные, игристые, розовые, белые, красные и десертные вина, выпускаемые в 4 линиях. Первая линия «Хермон», вторая линия «Голан», затем «Гамла» и 4-я флагманская линия – это «Ярден». А еще в рамках линии «Ярден» винодельня производит элитные серии уникальных вин премиум-класса. Мы провели замечательную дегустацию, и по просьбе нашего гида замечательного Тамар мы отключили камеру и не стали портить вот такое живое, настоящее общение. Поскольку наша с Тамар дегустация вина прошла вне поля камер, то мы решили уже дома поделиться с вами некоторыми знаниями о процессе употребления этого напитка, полученными от Тамар, благодаря которой мы открыли, вернее, перед нами чуть-чуть приоткрылось окно в бесконечный мир вина. Но нельзя просто вот взять, открыть бутылку вина и налить сразу, и начать вот опустошать ее. Опустошать бокалы. Бокалы, конечно. Это преступление по отношению к себе и по отношению к вину. Таким образом, ведь мы не сможем его понять и тем более уже раскрыть его какие-то качества. Итак, вино прежде всего должно быть охлажденным, примерно до 18 градусов. Хотя все-таки для каждого вина есть своя температура. Да, тогда он открывает свой потенциал. Абсолютно. Но оптимальная температура все-таки 18 градусов. Да. Идем дальше. Вино должно продышаться. Вот здесь вы видите, я вот открыл 2 бутылочки заблаговременно. Без этого нельзя. Открывая бутылку, мы оставляем ее примерно на полчаса. Верно, Лариса? Да. И, кстати, если у вас и белое, и красное вино, то начинаем, конечно же, с белого вина. Вино мы принимаем практически всеми органами чувств. Есть 3 основных момента в оценке вина. Это внешний вид вина, то есть цвет, запах и вкус. Известный как глаз, нос и рот вина. Интересно, да? Ну и такие сленговые, наверное, выражения. Нет, это виноделов. профессиональное. Профессиональные, да. И перед тем, как налить вино в бокал, вот, ну, видите, приготовили. Наша уже продышалась. Да, наша уже продышалась. Важно знать, а сколько вина должно быть в бокале. Ни в коем случае не больше половины. Идеально треть. Да, все-таки треть бокала. Ведь вино... Я так понимаю, это где-то, ну вот так, Да, по треть форме, бокала. да? Треть бокала. Ведь вино необходимо покачать в бокале, это важный момент перед пробой.
Летучие вещества таким образом поднимаются вверх бокала. А еще небольшое количество вина позволит вам прокачать его без того, чтобы облиться. Да. Да, ведь существует такая опасность. Ну что, попробуем налить? Бокалы наполнены, но качать пока не будем, а оценим цвет на фоне белого. Наклонив бокал вот так. Вот так, ну То примерно есть это может быть салфеточка, это может быть просто на лист 45 бумаги. градусов. Да. Нравится то, что мы видим? Нравится? Мне очень, Нравится. очень такой Абсолютно красивый. прозрачное, от белого к более Потрясающе. Янтарный. желтому. По краю белая каемочка, поэтому белое вино. И янтарные такие золотистые оттеночки. Итак, если нам нравится то, что мы видим, то этого вполне достаточно, чтобы перейти ко второму этапу. Оцениваем аромат. Первый вдох без качания бокала. Опустим нос. Да. Запах хороший. Прекрасный запах. Почему без качания? Чтобы понять разницу до качания и после. Хороший запах. А теперь покачаем и снова ощутим запах вина. Вот надо буквально, в Израиле любят прям вот так вот на стол поставить вот такие вот звуки. То как? Я предпочитаю по столу повозить. Да, это хорошо повозить. Вот. Уже другой запах. Он уже обрел какой-то обогащенный. Подраскрылось, да? Не так ли? Уже более обогащенный. Иначе звучит. Будем пробовать. Нельзя просто вот взять вот так и начинать глотать вино. Так вино не подружится с вами, не раскроется совсем, да? Перед первым глотком наберем вина в рот и проведем его по всем точкам восприятия вкуса. Да, давай Вперед. попробуем. И только потом можно медленно проглотить. Медленно – это важно. Ну, а уже со второго глотка будем проверять вкус вина. Прекрасно. Отлично. Это легкое вино. Белое вино. Легкое белое вино. Ярден, линии Ярден. Ну, а со второго глотка мы уже можем почувствовать вкус вина. Хотя вино, его запах и вкус с каждой минутой меняются, облагораживаются, словно играет. Да, мне вот так показалось, ну как будто, действительно как будто играет. А я могу еще так, а могу еще и так. Ну вот так мне показалось во время дегустации. Мы выбрали для нашей дегустации только два вида вина. Белое и красное. Одно линии Ярден. Вот тут, Ну это, собственно, не было я- дегустацией. Мы просто Да. хотели вам рассказать, И наверняка не все Гамла знают. Мерло, да. Как И вот можно пробовать. тоже, да. После белого, уже когда мы попробовали белое, вот оно сейчас подраскрылось. Посмотрим. Еще можно его. Да. Чучки. Совсем уже другой аромат. Теперь просто понюхаем красное. Ой, какой шикарный запах. Оно раскрывается, раскрывается. Теперь его мы немножко вот так вот покачаем. Уже ярче. Ой, запах ярче, нотки такие необыкновенные появляются. Мгм. Теперь первый глоток. Забыл посмотреть, как оно по Мы цвету. забыли про вдох. После первого проведения Делаем вдох. вина по рту нужно сделать вдох. И только тогда принимать второй.
Вот это другое дело. Вот, именно И мы так, забыли посмотреть на вдохе. красное вино, какое оно по Я цвету. посмотрела, ты нет. Так, вот я смотрю. О, хороший Красивый цвет. цвет, красивый, Хороший прозрачный, контур, насыщенный. Хорошая форма, насыщенная, замечательная просто. Ну вот, дорогие друзья, поделились с вами нашими небольшими знаниями о том, как все-таки начинать пробовать вино. А вот эти 8 прекрасных вин мы дегустировали в винодельне под руководством Тамары. Мне хочется подвести итог. Я очень рад, что в Израиле действительно есть винодельня, которая представляет нашу страну на международном уровне. И у них настолько широкий выбор потрясающих интересных вин, что просто сердце радуется. И Да. действительно, у меня после этой дегустации очень хорошее эмоциональное настроение, замечательная радость передать, которую мы вам передадим и расскажем много еще о горах Галилеи, о винной культуре в Израиле. Ведь она такая молодая, но это как такой цветок, который распустился здесь. Тамара объяснила нам, что на восприятие вкуса вина влияют различные факторы. Во сколько мы пьем наше вино, с кем мы пьем, с чем мы пьем, какая погода, спешим мы или нет, Супер. сколько лет вину, сколько времени оно открылось перед тем, как мы пьем, и так далее, и так далее. Это на самом-то деле путешествие. Я так думаю. Я хотела вам это показать. Это путешествие. Вам это удалось. Это особый то, что я мир. хотела. Особый мир, который мы еще даже не затрагивали. Собственно говоря, я даже не ожидала, что настолько можно войти в этот мир проб вина. Это просто необыкновенно. Это Сумасшествие, потрясающе. сумасшествие. Да. Это просто классика. А шардоне, которое органическое, попробовал. Ага. Я был знаком до этого. Шардоне, например, Гамла. Про Гамлу мы делали уже сюжет, я тоже очень рекомендую. Замечательный заповедник Гамла. Мы уже показывали вам это место. И я потрясен в хорошем смысле слова. В каком? У меня есть некий культурный шок. В чем он выражается сейчас? Ну, я ожидал, что вот что-то будет так или так. Но мои ожидания, скажем, они не то что оправдались. Очень хорошо, что когда твои ожидания были занижены, а они оказались завышены. Ты приехал сюда и получил... получил то, чего Я не получил ожидал, больше, гораздо чего не больше. ожидал. Это как бы unexpected arrival. Удивительное путешествие у нас состоялось. Да. Благодаря Тамар, благодаря, так сказать, Ганену, который открыл нам эту дверь и согласился, чтобы мы ворвались в пространство очень занятых людей. И я думаю, что это очень важно для любителей вина по всему миру, а нас в нескольких странах смотрят, увидеть это. Я хочу пожелать процветания, успехов. Вот. Лехаим. Я очень рада. Мне просто поразили эти вина, как они раскрывались. Нам Тамара рассказала очень массу всяких интересностей, как правильно совершать дегустацию, как правильно пить, как понимать разные вина. И вот здесь, именно в винодельне Рамат Агулан, мы можем по-настоящему это красиво, интересно и правильно сделать. Всем огромный привет и до следующих встреч. Бай. Прекрасно. Спасибо Лехаим. вам огромное. Лехаим. Это Я было очень рада слышать.